হোয়াইট বোর্ড শেয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তার মানে দুটো শেয়ার হয়েছে তাই তো, একটা হোয়াইট বোর্ড আর একটা হচ্ছে পিপিটি, রাইট? তাই তো? ইয়েস স্যার। পিপিটিটা তোমার স্লাইড শো মোডে গেছে পিপিটি? হ্যাঁ Yes, স্যার। শুরু করছি। So in my last lecture, I've given some introduction to signal and systems, that means definition of a signal or definition of a systems, and the associated parameters like the input or excitation and the response or output. যেগুলো আগের দিনে বলেছিলাম। স্যার খুব নয়েজ আসছে স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড। হ্যাঁ স্যার, ভয়েসটা ক্লিয়ার না। কারণ এবারে শুনতে পাচ্ছ ঠিকঠাক? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে আমরা যেটা করেছিলাম লাস্ট লেকচারে, what we have discussed that the what do you mean by signal or a system, and also the terms related terms or parameters or uh, hmm, the things associated with the systems or signals, like the input to a system or excitation or the output or the response, এটা বলেছিলাম। দেন গিয়েছিলাম ডিফারেন্ট সিগন্যাল টাইপস ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস, আমরা যেটা করেছিলাম ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস রাদার দেন, আমরা সেটাকে 1D 2D অর ND এইভাবে এন ডাইমেনশনাল সিগন্যালটাকে ডিফাইন করেছিলাম। একটা বেসিক কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে বলেছিলাম যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ব্লকস উই রিকোয়ার্ড টু ট্রান্সমিট আ সিগন্যাল ফ্রম দ্য সোর্স টু দ্য ডিজায়ার্ড ডেস্টিনেশন, সেটা বলেছিলাম। Then comes the classification of signals. It is not absolute, rather than there are different types of signals also, but আমরা যেগুলো mainly discuss করবো in our lectures, those are the CT and DT, analog and digital, deterministic and random, even and odd, periodic and non-periodic, energy and power. That means CT and DT means these are the two different types of signals, and they are clubbed each other so that one type of signal is just opposite to the other. That's why it has been clubbed as CT or DT analog, and thus the opposite type of signal is the digital. Same for the deterministic and random, or even and odd, or periodic and non-periodic, and energy and power. So now comes the next slide. আমরা শুরু করেছিলাম CT and DT দিয়ে, মেনলি যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল along the horizontal axis তার উপরে ডিপেন্ড করে we are defining the CT signal and DT signal. যদি আমরা if we consider that the independent variable is T, we consider that the independent variable is T. So if for any values of T, if there is a values of X2, there is a value of XT, then the signal will be known as CT. And if for a set of the XT exists for a particular set of T, এখানে T বলবো না সেখানে, rather than it will be named as N, then নোটেশনটা N হয়ে যায়। যদি পার্টিকুলার কিছু ডিসক্রিট সেট অফ ভ্যালুজ অফ N এর জন্য যদি Xn থাকে, then the signal will be a DT signal. That means এই যে কে ডিফাইন করছে তাহলে CT signal or DT কে, ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালকে, this axis. That means the axis representing the independent variable. For any values of independent variable, যদি আমি y axis এ বা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে বা CT এর ক্ষেত্রে XT হবে আর DT এর ক্ষেত্রে XN হবে, এর যদি ভ্যালুস থাকে তাহলে it will be a continuous signal. And if for a discrete set of independent variables there is a the XT or XN exists, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো DT signal. এটা ক্লিয়ার তো? আগের দিন বলেছিলাম, এগুলো ক্লিয়ার তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, নাও কামস, এখানে আমি পুরো ফ্যামিলিটা বলেছিলাম একটা ট্রি ওয়াইজ, যে কোন কোন পোর্শনগুলো কে কে পড়াবে বা আমাদের সিলেবাসে ইন্টার সিলেবাসে কি কি আছে। আমি মেনলি ডিটি পার্টটা দেখবো, এই দুটো পার্ট আমি দেখবো, বোথ ফর দ্য সিগন্যালস এন্ড সিস্টেম, সেটা বলেছিলাম। দেন কামস দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডিসক্রিট সিগন্যালস। মেনলি ডিটি সিগন্যালের জন্যই আমরা এতগুলো এই চারটে টাইপের প্রেজেন্টেশন আমরা করি। ওয়ান ইজ দ্য গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন, tabular presentation, sequential presentation, and functional presentation. Graphical presentation already আমাদের we are familiar with it. এটা হচ্ছে graphical presentation of a DT signal. সিটির ক্ষেত্রেও হতে পারে, বাট সিটির ক্ষেত্রে আমি বলছি না। সিটির ক্ষেত্রে মেনলি আমরা গ্রাফিক্যাল আর ফাংশনালে যাই, আর ডিটির ক্ষেত্রে
এই দুটো ছাড়াও মানে means other than functional and graphical representation there are two other representation. One is the sequential representation and another one is the tabular representation. And the most important presentation or most popular presentation of a DT signal সেটা হচ্ছে sequential representation, সেটা বলেছিলাম আমি। So graphical representation আমরা জানি, this is the graphical representation, আমি অতটা ডিটেলসে বলছি না, আগের দিন বলেছি বলে। এই সেম সিগন্যালের ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এটা, বলেছিলাম কিভাবে করা হয়। সিকোয়েন্সিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন এটা সেম সিগন্যালই, অ্যান্ড এখানে বলেছিলাম দিস অ্যারো হ্যাজ the arrow is the most important part of this representation. That means for the sequential representation, arrow indicates the value of xn at n equals to 0. That means arrow indicates n equals to 0. This arrow indicates, that means at n equals to 0, the value of xn is 2. That means for n equals to 1, 5, n equals to 2, 9, n minus 1, 3, n minus 2, 4. And same similarly যেটা functional representation এ যায়, তাহলে this will be the functional representation of the same signal. মানে আমি চারটে প্রেজেন্টেশনই we have considered the same signal actually. So এটা বলেছিলাম the most toughest, this is the toughest. আমরা খুব দরকার না হলে এটা আমরা ইউজ করব না ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশনটা। মানে এই ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশনে আমাদের সিগন্যালের মানে we haven't any visualization of the signal, সিগন্যালটা কেমন দেখতে হবে বা কেমন তার নেচারটা হবে, we can't visualize through its functional representation. Rather than it much easily present the DT signal through the sequential representation. So অন্য কোনো ফর্মে যদি দেয়া থাকে, it will be better to convert that representation or presentation to either sequential or graphical or sequential. এই দুটোতে আমরা কনভার্ট করে নেব, particularly whenever we are going to analyze the signal. ম্যাথমেটিক্যাল কোনো যদি অ্যানালিসিস করতে হয়, যদি ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়াও থাকে, আমরা চেষ্টা করব সেটাকে সিকোয়েন্সিয়াল অর গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে নিয়ে চলে যাওয়া, বেটার সিকোয়েন্সিয়ালে যাওয়া। এইটুকু বোধহয় আমি লাস্ট দিন বলেছিলাম। এরপরে আমি আসছি অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল সিগন্যাল। কেন আমি রিক্যাপ করলাম, তার কারণ হচ্ছে যখন আমি দুটো অ্যাক্সিস আঁকছি, সাপোজ দিস ইজ দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস। এক্স অ্যাক্সিস মানে আমি টি ধরে নিচ্ছি, and this represents ft. Depending on the nature of the variation along this axis, that means independent variable axis, আমরা সিগন্যালটাকে ডিফাইন করছিলাম কি না ct or dt, তাই তো? Yes, sir. For any values of this axis, যদি আমার উল্টো অ্যাক্সিসটাই অন্য অ্যাক্সিসটাই ভ্যালু থাকে তাহলে ct, আর ফর আ পার্টিকুলার সেট অফ ভ্যালুস ফর দিস অ্যাক্সিস যদি এইখানে সেটা এক্সিস্ট করে তাহলে সেটা বলছিলাম ডিটি। এক্স্যাক্টলি সেম কনসেপ্টটাই যদি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে করি, এই অ্যাক্সিসে করি, যে ফর মানে এই অ্যাক্সিসে যদি দেখি যে ভ্যালুসগুলো কন্টিনিউয়াস আছে তাহলে সেটাকে বলবো অ্যানালগ, আর যদি এখানে ডিসক্রিট কিছু সেট তাহলে সেটাকে বলবো ডিজিটাল। তার মানে টি অ্যাক্সিসে কন্টিনিউয়াস থাকলে সিটি, টি অ্যাক্সিসে ডিসক্রিট হলে ডিটি। এটাকে আমরা জেনারেলি অ্যাম্পলিটিউড বলি সব সময়, তাই তো? অ্যাম্পলিটিউড অর ইন্টেন্সিটি, জেনারেলি খুব কমন টার্ম হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটাকে বলি। তাহলে অ্যাম্পলিটিউড অ্যাক্সিসে যদি সিগন্যালটা কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সেটা হবে অ্যানালগ, আর অ্যাম্পলিটিউড অ্যাক্সিসে যদি সিগন্যালটা ডিসকন্টিনিউয়াস হয় বা ডিসক্রিট সেট অফ ভ্যালুস হয় তাহলে সেটাকে বলবো ডিজিটাল। এইটুকু বুঝতে পেরেছো কেউ? সবাই বুঝতে পেরেছো এটা? Yes, sir. Yes, sir. The horizontal axis define করবে CT or DT, exactly same way the vertical axis will define analog or digital. Clear তো? কি ক্লিয়ার তো? Yes, sir. ওকে, পরের পেজে আমি একটা চারটে ছবি দেখাচ্ছি। এটা এ, আমি এটা বই থেকে স্ক্যান করেছিলাম, তো খুব ভালো হয়নি। এ, বি, সি অ্যান্ড ডি, চারটে ফিগার। এই যে সিগন্যালটা ধরো এটা আমি দিচ্ছি, আমাকে বলো টি স্কেলে সিগন্যালটা কন্টিনিউয়াস না ডিসকন্টিনিউয়াস? টি স্কেলে Continuous. কন্টিনিউয়াস, তাহলে আমি সিটি। এবার বলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল স্কেলে মানে অ্যাম্পলিটিউড স্কেলে সিগন্যালটা কন্টিনিউয়াস না ডিসকন্টিনিউয়াস? Continuous. কন্টিনিউয়াস, তাহলে সিগন্যালটা অ্যানালগ না ডিজিটাল? Analog. অ্যানালগ। সো এই যে সিগন্যালটা সেটা হবে অ্যানালগ সিটি।
ক্লিয়ার? হ্যাঁ, Yes, sir. এবারে এইটাতে এসো। টি স্কেলে সিগন্যালটা কন্টিনিউয়াস না ডিসকন্টিনিউয়াস? Continuous. টি স্কেলে বলেছি, Continuous. কন্টিনিউয়াস, তাহলে সিগন্যালটা হবে সিটি। এবারে বলো ভার্টিক্যাল স্কেলে, অ্যামপ্লিটিউড স্কেলে সিগন্যালটা সিটি না ডিটি, মানে সাথে সিটি বলতে পারবো না, কন্টিনিউয়াস না ডিসকন্টিনিউয়াস? কন্টিনিউয়াস মানে কি বলেছিলাম? কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে ইট ক্যান হ্যাভ এনি ভ্যালুস, তাই তো? Yes, sir. দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুস, রাইট? Yes, এই যে sir. সিগন্যালটা আঁকছি, এই স্কেলে ওর ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুস, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, এই স্কেলে যে কোনো মিটিংটা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? হ্যাঁ স্যার। ও, আমি তো বুঝতে পারিনি, আমি তো লেকচার দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারাও তাহলে শেয়ার করি এবার। আচ্ছা, দুটোই শেয়ার হয়েছে, হোয়াইট বোর্ড অ্যান্ড পিপিটি। Yes, sir. Yes, sir. তা যেটা বলছিলাম, এখানে সব লেখাগুলো যথারীতি চলে গেছে। তাহলে এটা আমাদের অ্যানালগ সিটি হয়েছিল, তাই তো? Sir. এটা হয়েছিল আমাদের অ্যানালগ সিটি। এর ক্ষেত্রে আমরা সিটি ডিফাইন করতে পেরেছি এই স্কেলটাতে। এবার আমি জানতে চাইছি ভার্টিক্যাল স্কেল আর অ্যামপ্লিটিউড স্কেলে ওয়েদার দ্য সিগন্যাল ইজ কন্টিনিউয়াস অর ডিসকন্টিনিউয়াস, সেটা বলো। স্যার ডিসকন্টিনিউয়াস হবে কি? মানে এটা তো সব ভ্যালু তো নিচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে Particular দুটো ভ্যালু। হ্যাঁ, কন্টিনিউটির ডেফিনেশন হচ্ছে ইট মাস্ট হ্যাভ আ ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুস, হ্যাঁ তাহলেই সেটাকে বলবো কন্টিনিউয়াস। ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুস না থেকে যদি নাম্বার সেট অফ ভ্যালুস অর লিমিটেড সেট অফ ভ্যালুস হয় অর ডিসক্রিট সেট অফ ভ্যালুস হয়, তাহলে সেটাকে বলবো ডিসকন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস। তাহলে এখানে আমাদের দুটো মাত্র ভ্যালু আছে, ধরো এটা যদি +1 ধরি আর এটাকে যদি -1 ধরি, তাহলে +1 আর -1 দুটো মাত্র ভ্যালু ভার্টিক্যাল স্কেলে, তাহলে ডিসকন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস তার ডিজিটাল হবে। তার মানে এটা হবে ডিজিটাল সিটি, এটা হবে ডিজিটাল সিটি। ক্লিয়ার? থার্ডেরটাই এসো, এটা সি। সিতে দেখো টি স্কেলে কি আছে, সিটি না Discontinuous. DT? ডিসক্রিট ডিসক্রিট ডিসক্রিট। আর ভার্টিক্যাল স্কেলে কন্টিনিউয়াস। Continuous. কন্টিনিউয়াস। তার কারণ হচ্ছে মানে আমার ডিটির স্যাম্পলিং এর উপরে ডিপেন্ড করছে কতগুলো ভ্যালুজ হবে এই স্কেলে, তাই তো? হ্যাঁ তার মানে -ইনফিনিটি থেকে +ইনফিনিটি সেট অফ ভ্যালুজ হবে। আমি যদি, তুমি বললে আমি আই উইল চপ ইট এট a 1 সেকেন্ড ইন্টারভ্যাল, তুমি যা ভ্যালুজ পাবে। আমি যদি বলি 0.1 সেকেন্ডে আমি যদি চপ করি,
তাহলে ইনফাইনাইট সেট অফ ভ্যালুজ হবে, অন্য একটা সেট অফ ভ্যালুজ হবে, অ্যান্ড ইট উইল বি এক্সটেন্ডেড ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, রাইট? তাহলে এই সিগন্যালটা ডিটি স্কেলে মানে হরিজন্টাল স্কেলে ডিটি আর ভার্টিক্যাল স্কেলে অ্যানালগ, তাহলে এই সিগন্যালটাকে বলে অ্যানালগ ডিটি। ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes, sir. এবার এইটাতে এসো, ডি, ফিগার ডি। টি স্কেলে ডিটি, ভার্টিক্যাল স্কেলে ভার্টিক্যাল স্কেলে কন্টিনিউয়াস না ডিসকন্টিনিউয়াস? Discontinuous. ডিসকন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস হলে সেটা হয়ে যাবে ডিজিটাল, তো ইট উইল বি ডিজিটাল ডিটি। কে বুঝতে পারলে না? অ্যানালগ ডিজিটাল ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে ফাইন। তাহলে অ্যানালগ আর ডিজিটাল ক্লিয়ার, আমি কোনো ডেফিনেশনে যাইনি, আমি জাস্ট ছবি দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম চারটে উইথ 4 ডিফারেন্ট ফিগার্স, যে উইচ ওয়ান ইজ অ্যানালগ অ্যান্ড উইচ ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ ডিজিটাল। কার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলো, তাহলে আমি এই চারটে ফিগার আবার রিপিট করবো, আদারওয়াইজ আই উইল গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইডে যাবো কি যাবো না তোমরা বলো? Sir. Next slide. Next slide. Fine. Now comes the deterministic and random signal. এই দুটো টার্ম গুলো দেখে আমাদের ইটসেলফ ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে ইফ দ্য অ্যামপ্লিটিউড ইজ র্যান্ডম তাহলে সেটাকে র্যান্ডম সিগন্যাল বলবো, অ্যান্ড ইফ দ্য সিগন্যাল ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড ইন অ্যাবসোলিউট ফর্ম তাহলে সেটাকে ডিটারমিনিস্টিক বলবো, তাই তো? র্যান্ডম সিগন্যালটাকে অনেকে প্রবাবিলিস্টিক সিগন্যালও বলে। প্রবাবিলিস্টিক হ্যান্ডরাইটিং বাজে হচ্ছে, পেনের টিপটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই পেনের টিপটা রিপ্লেস করতে হবে। প্রবাবিলিস্টিক সিগন্যাল, অ্যাকচুয়ালি টাচ পেন এটা, তো টিপটা হয়ে গেছে বুঝছি, আমি পরের দিন রিপ্লেস করব। সো ডিটারমিনিস্টিক অ্যান্ড প্রবাবিলিস্টিক সিগন্যালও বলে। তাহলে যে সিগন্যালটাকে আমি অ্যাবসলিউট ভ্যালু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না সেটা হবে প্রবাবিলিস্টিক অর র্যান্ডম সিগন্যাল, আর যে সিগন্যালটাকে আমি একটা অ্যাবসলিউট ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো দ্যাট সিগন্যাল উইল বি নোন অ্যাজ দ্য ডিটারমিনিস্টিক সিগন্যাল। এটা ইটসেলফ টার্মগুলোই তোমার সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। ফর এক্সাম্পল এবার নিচ্ছি, ধরো কিছু একটা লিখছি, এক্স টি ইজ ইকুয়াল টু যা খুশি একটা নাম, এই যেটা লেখা আছে এটাই লিখছি, এ একটা অ্যাম্পলিটিউড ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 2t। এটা তাহলে ডিটারমিনিস্টিক হবে না প্রবাবিলিস্টিক হবে? ফর এনি ভ্যালুজ অফ টি উই ক্যান ডিফাইন অ্যাবসলিউটলি xt, তাই তো? ইয়েস স্যার। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ডিটারমিনিস্টিক সিগন্যাল। আমি যদি xn করি, xn ইজ ইকুয়াল টু 4 প্লাস n, যা লিখলাম। So for any values of n, there is the absolute value of xn. So it is a deterministic signal. But come to the random signal, noise signal. যখনই তুমি কোনো একটা সিগন্যালকে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম দিয়ে ডিফাইন করবে, ইফ ইউ ডিফাইন আ সিগন্যাল থ্রু ইটস স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম জাস্ট অ্যাজ বিকজ ইট কান্ট বি ডিফাইন বাই অ্যাবসলিউট ভ্যালু, তখন আমরা তার মিন ভ্যালু নিই বা মিন স্কোয়ার্ড ভ্যালু নিই তো। ফর এক্সাম্পল নয়েজ সিগন্যাল, নয়েজ সিগন্যালকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে, পরের স্লাইডে আমি সেটা রেখেছিলাম, এখানে লেখা নেই সেটা। নয়েজ সিগন্যালটা বোধহয় একদম লাস্ট স্লাইডে আছে। একটা গাউসিয়ান প্রেজেন্টেশন থাকে, ই টু দি পাওয়ার একটা টার্ম দিয়ে থাকে, যেখানে এখানে একটা টার্ম থাকে, মিন টার্ম থাকে, মিন মানে কি হচ্ছে না, যতগুলো ভ্যালুস থাকবে সে নাম্বার অফ ভ্যালুস দিয়ে তাকে ডিভাইড করতে হবে এন, যদি এন নাম্বার অফ টার্মস থাকে প্রত্যেকটাকে অ্যাড করে যাব করে বাই এন করবো, তাহলে অ্যাভারেজ ভ্যালু হবে বা মিন ভ্যালু হবে। That means if we define a signal by its mean value or mean squared value, that means by any statistical term, then the signal will be a random signal. কারণ সিগন্যালটাকে আমি এরকম কোনো অ্যাবসলিউট ভ্যালু দিয়ে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি না, রাদার দ্যান ইট ইজ বিং রিপ্রেজেন্টেড বাই ইটস মিন ভ্যালু অর মিন স্কোয়ার্ড ভ্যালু। যেমন স্পিচ সিগন্যাল, এটার কোনো অ্যাবসলিউট ভ্যালু নেই, তোমার যে ইন্টেন্সিটি হবে আমার তার ইন্টেন্সিটি একই হবে না, এটা তাহলে একটা প্রবাবিলিস্টিক টার্ম দিয়ে তোমার ডিফাইন করতে হবে, তাই তো? Yes, sir. সিসমিক সিগন্যাল মানে আমাদের আর্থকুয়েকের জন্য যে সিগন্যালটা লাগে, সব থেকে বাজে জিনিস যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য নয়েজ সিগন্যাল। এটাই হচ্ছে কমিউনিকেশনের কালপ্রিট, এর জন্য সবকিছু নষ্ট হয়। বৃষ্টি হলে আমাদের মোবাইল ফল করে, টাওয়ার ফল করে, এই হচ্ছে দায়ী। তুমি বাড়িতে যদি মিক্সি চালাও দেখবে টিভিটা কাঁপতে শুরু করে দেয়, নয়েজ সিগন্যাল, অন্য ধরনের নয়েজ। এটা তোমাদের এখন নেই, আমরা পরে যদি কারোর জানার ইচ্ছে থাকে বলে দেবো। গ্রাউন্ড বলি তো,
গ্রাউন্ড করা মানে কি, বাড়িতে কোনো যদি গ্রাউন্ড করি অ্যাজ ইফ যেন আমরা আর্থিং করি, ইয়ে করি, তাই তো, গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করি যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল স্যার। সার্কিট, তাহলে আর্থিংটা কি? দে আর দ্য সেম থিং অর সিমিলার থিং? গ্রাউন্ডিং অ্যান্ড আর্থিং আমাদের কাছে, মানে যারা ডিটেলসে কিছু জানে না তাদের কাছে গ্রাউন্ডিংও যা আর্থিংও তাই, তাই তো, হ্যাঁ স্যার। দুটো আলাদা, দুটো টোটালি আলাদা, দুটো আলাদা কনফিগারেশন হয় গ্রাউন্ডিং অ্যান্ড আর্থিং। এই যে বাড়িতে মিক্সি চালালে টিভিটা কাঁপতে শুরু করে দেয়, কি মোবাইলে কথা বললে কড় করে একটা আওয়াজ হয়, ইট ইজ ডিউ টু ব্যাড আর্থিং অর ব্যাড গ্রাউন্ডিং। সেটা পরে, মানে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি না এখন, কারণ দরকার হলে পরে বোঝাবো। এই মানে আলটিমেটলি নয়েজ সিগন্যাল জেনারেট করে, সেটা বলার জন্যই বললাম, প্রপার আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং না থাকার জন্য। আমি অর বলছি কারণ তোমাদের আমি ডিফাইন করছি না হুইচ ওয়ান ইজ গ্রাউন্ডিং এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ আর্থিং, অর বলছি ওই জন্য যে আইদার ব্যাড গ্রাউন্ডিং অর ব্যাড আর্থিং এর জন্যই কিন্তু আমাদের নয়েজ ঢোকে সিগন্যালে। সো this is the deterministic and random signals. Now comes the even and odd signal. এটা নিয়ে খুব একটা কিছু বলার নেই। If x of minus t is equal to xt or x of minus n is equal to xn, তাহলে সেটা হয়ে যাবে even signal। আর যদি x of minus t is equal to minus of xt or x of minus n is equal to minus of xn হয়, তাহলে সেটা হয়ে যাবে odd signal। এটা even, এটা odd। আমি যদি t স্কেলে বলি তাহলে সেটা হচ্ছে সাইন আর cos, তাই তো, এটা ইভেন, এটা অড। ইয়েস স্যার। এন স্কেলে আমি এখনই বলছি না, এন স্কেলে আমি পরে বলবো কিভাবে অর্ডার সিগন্যাল আর ইভেন সিগন্যাল ডিফাইন করা হয়। টি স্কেলে আপাতত বলে রাখলাম, দ্যাট মিনস সিটি সিগন্যালের এক্সাম্পল দিয়ে রাখলাম, ডিটিটা আমি এখনই দিচ্ছি না, ডিটি আমি যখন ধরবো এক্সপ্লিসিটলি তখন আমি বলবো। নাও কামস দ্য পিরিয়ডিক অ্যান্ড নন পিরিয়ডিক সিগন্যাল। এটা আমাদের কিছুটা তাও একটা আইডিয়া আছে, দ্যাট দ্য সাইন ওমেগা টি ইজ আ পিরিয়ডিক সিগন্যাল ইররেসপেক্টিভ অফ এনি ভ্যালুজ অফ টি, এটুকু আমরা জানি। That means if the signal repeat itself at a regular interval, if the signal repeat itself at the regular interval, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো periodic signal. That means এই যে প্যাটার্নটা এর পরে it is again getting repeated itself, তাই তো, এটাকে আমরা ক্যাপটি বলি, যে আফটার আ টাইম পিরিয়ড ক্যাপটি। ক্যাপটিটা তার ডেফিনেশন কি হচ্ছে, the minimum time after which the signal is getting repeated, right? আর 1/t হলে তার ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে দিস ইজ আ পিরিয়ডিক সিগন্যাল। আর সিগন্যালটা যদি রেগুলার ইন্টারভ্যালে রিপিট না করে, ইফ ইট ডাজন্ট রিপিট ইটসেলফ অ্যাট আ রেগুলার ইন্টারভ্যাল, তাহলে সেটা হয়ে যাবে নন পিরিয়ডিক সিগন্যাল। আমি এইভাবে আঁকলাম বা যা খুশি একটা, এটা ইজ আ নন পিরিয়ডিক সিগন্যাল, তাই তো, এইটুকু আমরা জানি। So if the signal repeat itself at a regular interval, then it will be a periodic signal. That means xt, এটা হচ্ছে functional representation of a periodic signal. xt is equal to x of t plus cap t, where cap t is the time period of the signal. That means the minimum time, the fundamental time, fundamental period বলে। That means the time taken by the signal to complete itself. এটা একটা সিগন্যাল কমপ্লিট হয়ে গেল, আবার সিগন্যালটা নিজেকে রিপিট করলো, আবার রিপিট করলো, তার মানে এই টাইম যেটা সেটা হচ্ছে ক্যাপটি। দ্যাট মিনস দ্য ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড। করসপন্ডিং ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি যদি আসে, করসপন্ডিং ফান্ডামেন্টাল, আচ্ছা এর ইনভার্সটা সেটা আমি আর বলিনি, এফ ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি, f is equal to 1/t. Inverse of the t fundamental period is known as the fundamental frequency. আর fundamental omega, that means angular frequency, is হচ্ছে twice by f। তিনটে টার্ম, তাহলে পিরিয়ডিক সিগন্যালে তিনটে টার্ম পেলাম, একটা হচ্ছে ক্যাপ টি, আরেকটা টার্ম পেলাম এফ, আরেকটা টার্ম পেলাম ওমেগা টুয়াইস পাই এফ। টুয়াইস পাই এফ হলে বা এটাকে টুয়াইস পাই বাই ক্যাপ টি হলে, ঠিক আছে, জানা জিনিস। আর এই ইকুয়েশনটাকে বা এই ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশনটাকে যদি স্যাটিসফাই না করে, এই কন্ডিশনটাকে যদি স্যাটিসফাই না করে, তাহলে সেটা হয়ে যাবে নন পিরিয়ডিক সিগন্যাল। ক্লিয়ার? Yes, sir. ইয়েস স্যার। এইবারে আসছে, ধরো জাস্ট কনসিডার দ্যাট x1 ইজ আ পিরিয়ডিক সিগন্যাল অ্যান্ড x2 ইজ আ পিরিয়ডিক সিগন্যাল। x1 এর টাইম পিরিয়ড হচ্ছে t1, x2 টাইম পিরিয়ড হচ্ছে t2 লেখা আছে। এবার এই সিগন্যাল দুটো আমি অ্যাড করলাম,
একটা অ্যাডার দিয়ে। হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে লিখতে হবে, স্পিডে লিখলে লেখা যাচ্ছে না, ঠিকঠাক হয়ে গেছে। দুটো অ্যাড করলে ধরো আমি এক্সটি একটা সিগন্যাল পেলাম, এক্সটি কি পিরিয়ডিক হবে না নন পিরিয়ডিক হবে? আন্ডার হুইচ কন্ডিশন xt will be a periodic while xt is nothing but the summation of two periodic signals? বুঝতে পেরেছো কি প্রবলেম বলছি? যে পিরিয়ডিসিটি অফ সাম অফ টু পিরিয়ডিক সিগন্যালস, এখানে টু সিগন্যাল লেখা আছে, এটা টু পিরিয়ডিক সিগন্যাল হবে। এই কন্ডিশনটা আমরা ডিরাইভ করার চেষ্টা করছি যে if we add two periodic signals then under which condition the resultant signal will be also periodic. আমি আগেই ইনফারেন্সটা বলে দিচ্ছি যে under which condition xt will be periodic if t1 by t2 is a rational number. If t1 by t2 is a rational number then the resultant signal will be also periodic. Rational number মানে কি? What do you mean by the rational number? জানো? যেগুলোকে p by q টার্মে লেখা যায় আর রেশিও অফ টু ইন্টিজার, ইয়েস স্যার তাই তো? রেশিও অফ টু ইন্টিজার রেশনাল নাম্বার, আমি এখানে নোট করেই রেখেছিলাম। তো রেশিও অফ টু ইন্টিজার্স ইজ রেশনাল নাম্বার, দ্যাট মিনস 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 এরকম, রাইট? So if t1 by t2 is a rational number then the resultant signal will be periodic. এটা আমরা প্রুফ করব। তাহলে যদি xt periodic হয়, if the resultant signal is periodic, then what will be its periodicity or fundamental period? That is nothing but LCM of t1 and t2. ঠিক আছে, এই দুটো পয়েন্ট মাথায় রাখবে। এটা প্রবলেম থাকতেই পারে, দুটো সিগন্যালকে অ্যাড করে বলতে জিজ্ঞেস করলাম যে whether the resultant signal is periodic or not. If it is periodic, find its periodicity. তাহলে আগে প্রুফ করতে হবে t1 by t2 টা রেশনাল কিনা। যদি রেশনাল হয় then that means the resultant signal is periodic, and resultant signalটা যদি periodic হয় তখন তার periodicity বার করতে হবে না, which is nothing but the LCM of t1 and t2. ক্লিয়ার? এবার আমি প্রুফে যাচ্ছি, এখানে লেখা আছে, যতটা বুঝতে পারো দেখো। ধরো x1 signal is a periodic signal, এখানে লেখার জায়গা নেই, দুটোকে একসাথে দেখানো যাবে কিভাবে? একসাথে দেখানো যাবে কিভাবে? এইভাবে দেখানো যাবে, দাঁড়াও। স্লাইডে চলে যাও, স্লাইডটাকে ছোট করে দিই, সাইডে চলে। মোটামুটি পড়া যাচ্ছে? আমি দুটোকে প্যারালাল আমি আর এখন স্প্লিট উইন্ডো করছি না, আমি একবারে ডাইরেক্টলি করছি। পড়া যাচ্ছে মোটামুটি দুটোই? হ্যাঁ স্যার So if x1t is a periodic signal, then it will repeat itself after t1. That means it will repeat itself after mt1, where m is an integer. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার x2t is also periodic. That means it will be x2t plus t2 is equal to x2t plus kt2, where m and k are integers. ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা কি নোট করছো না কিছু করছো না? নোট করছি করছি স্যার। করবে, আমি কিন্তু নোট দিই না, আগেই বলে দিলাম। আমি বই বলে দেবো, সেই বই থেকে তাহলে তৈরি করতে হবে। এবার ধরো we are considering that xt is the resulting signal, okay, and we are considering that it is a periodic signal, so it will be x of t plus cap t, where cap t is its period. Clear? আমরা এখানে কনসিডার করছি কিন্তু that xt is a periodic signal, তাহলে কি করবেন? it will repeat itself after the fundamental period cap t. Now comes আবার xt টা কি না, xt is nothing but equals to x1t plus x2t, তাই তো? ইয়েস স্যার
তাহলে ইকুয়ালস টু, এবার টি এর জায়গায় যদি টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করি, এটা মানেই তো তাহলে আসবে x1 টি প্লাস ক্যাপ টি প্লাস x2 টি প্লাস ক্যাপ টি, কারণ এখানে আমি অলরেডি লিখেছি xt ইজ অলসো ইকুয়াল টু x অফ টি প্লাস ক্যাপ টি। এটা লেখা যায়? ইয়েস স্যার। লেখা যায় তো? তাহলে এখানে দেখো, তার মানে যদি আমি অ্যাড করি, তার মানে এখানে কি হবে, যে টি ইজ ইকুয়াল টু, স্যার বলছি যে ওর মধ্যে মানে T1 আর T2 হবে না? হ্যাঁ সরি 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 সরি, না, আমি তো টি এর জায়গায় টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ। টি এর জায়গায় টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করলাম, অ্যাজ বিকজ এক্সটি আর এক্স অফ টি প্লাস ক্যাপ টি একই। তাহলে টি এর জায়গায় যদি টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করি, তাহলে এক্সটি ফেরত পাবো এলএইচএস এ, হ্যাঁ আর এইচএস এ কি হবে, তাহলে এটা হবে। আবার আমরা জানি যে x1 হচ্ছে টি প্লাস এম টি ওয়ান, আর এখানে হবে x2 টি প্লাস এন কে টি টু। তাহলে এই দুটো টার্ম আর এই টার্মটা থেকে আমরা লিখতে পারি যে ক্যাপ টি ইজ ইকুয়াল টু এম টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কে টি টু, লিখতে পারি? ইয়েস স্যার। লিখতে পারি তো? কি প্রত্যেকেই বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ না স্যার। বুঝতে পারলে বলো। ইয়েস স্যার। এই যে ইকুয়েশনটা এলো বা এই যে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা এলো, এটা এসছে টি এর জায়গায় টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করে। আবার এটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল, এটাও পিরিয়ডিক সিগন্যাল। টি ইজ ইকুয়াল টু নাথিং বাট এম টি ওয়ান হবে, এর ক্ষেত্রে কে টি টু হবে। সেটা পাচ্ছি কোথা থেকে, না এই দুটো জায়গা থেকে পাচ্ছি। তাহলে যেটা ফাইনালি পেলাম, দ্যাট ইজ টি ইজ ইকুয়াল টু এম টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কে টি টু, হুইচ ইমপ্লাইজ টি ওয়ান বাই টি টু, টি1 বাই টি2 ইজ ইকুয়াল টু কে বাই এম। কে হচ্ছে ইন্টিজার, এম হচ্ছে ইন্টিজার, তাহলে টি1 বাই টি2 ইজ আ রেশনাল নাম্বার। কি ইয়েস স্যার। সো Yes, আমরা sir. তাহলে ইফ xt ইজ পিরিয়ডিক দেন টি1 বাই টি2 মাস্ট বি আ রেশনাল নাম্বার। বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? Yes, sir. জায়গাতেই ট্রিক্সটা আছে। এখানে কিন্তু টি এর জায়গায় টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করেছি, অ্যাজ বিকজ এক্স টি ইজ ইকুয়াল টু এক্স অফ টি প্লাস টি ক্যাপ টি। তাহলে টি এর টি প্লাস ক্যাপ টি দিয়ে রিপ্লেস করি, এলএইচএস এ এক্স টি পাবো, আর এইচএস এ কি পাবো, না এক্স ওয়ান টি প্লাস ক্যাপ টি, এক্স টু টি প্লাস ক্যাপ টি। এবার এক্স ওয়ান এক্স টু আর ইটসেলফ পিরিয়ডিক ইন্ডিভিজুয়ালি, তাহলে ডেফিনেটলি টি উইল বি এম টি ওয়ান, আর এখানে টি উইল বি কে টি টু, কারণ আমি এখানে অলরেডি লিখে রেখেছি। সেখান থেকে আমরা যেটা পাবো, দ্যাট টি ওয়ান বাই টি টু ইজ নাথিং বাট ratio of two integers, so it is a rational number. So definitely it's periodic. So if xt is periodic, then definitely t1 by t2 will be a rational number. Exactly তুমি যদি এটা ডিটি সিগন্যালের ক্ষেত্রে কনসিডার করো, একই রকম ভাবে হবে যে xn will be equals to x1n plus x2n, এর পিরিয়ডিসিটি হচ্ছে n1, এর পিরিয়ডিসিটি হচ্ছে n2। ইফ n1 বাই n2 একটা যদি রেশনাল নাম্বার হয়, if it is a rational number, then xn is periodic. আর periodicity n হলে it will be the LCM of একই কনসেপ্টটা একই, n1 and n2। বোঝা গেছে? এর প্রুফটা আর করছি না, আমি শুধু সিটির ক্ষেত্রে প্রুফটা করলাম। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। ওকে, আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। কি লেখা আছে দেখি নেক্সট স্লাইডে। এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সিগন্যাল। কটা বাজে? 8:08 টাইম আছে। এইখানে টু ডিফাইন এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সিগন্যাল আমি কিছু মানে আই উইল অ্যাডপ্ট আ প্রসেস হুইচ ইজ রং। আমি একটা ভুল প্রসেস অ্যাডপ্ট করব, কিন্তু জিনিসটা বোঝা যাবে। ওকে, মানে আমি কিছু ডেফিনেশন বলবো, কিছু কনসিডার করবো যেটা রিয়েল টাইমে কনসিডার করা যায় না, কিন্তু ওটা যদি কনসিডার করি তাহলে দেখবে বোঝাটা খুব সহজ হবে। এখানেও বোর্ড লাগবে, ঠিক আছে আমি এখানে লিখছি। এখানে যেটা আঁকা আছে, ধরো উই আর কনসিডারিং আর রেজিস্টার। রেজিস্টারের ছবি আঁকতে জানো কেউ? এখানে তো আবার আনডু হয় না।
এটা কেটে দাও। কোন সাইনটা ঠিক কোনটা ভুল বলতে পারবে রেজিস্টারের? সেকেন্ডেরটা ঠিক। সেকেন্ডেরটা ঠিক, এটা ভুল। বাকিরা হ্যাঁ স্যার। একই জিনিস তো, ফার্স্টেরটা ভুল সেকেন্ডেরটা ঠিক, হ্যাঁ স্যার। কেন বলো এবার? মানে একটা কি দেখে আপওয়ার্ড বুঝলে? আর এটা ডাউনওয়ার্ড থাকবে। এক্স্যাক্টলি, এটা যদি আপওয়ার্ড হয় এটা ডাউনওয়ার্ড দিয়ে শেষ হতে হবে, এটা ইন্টারন্যাশনাল নোটেশন। আমরা যখন ক্যাপাসিটার আঁকি একটা বাকিয়ে দিই কেন? আইদার বাকিয়ে দিই অথবা যেটা করি একটা রোগা প্লেট আঁকি একটা মোটা প্লেট আঁকি। এবার মোটা প্লেটটা আঁকতে কষ্ট হয় বলে তার এরিয়াটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাকিয়ে দিই, কারণ দুটো প্লেটের থিকনেস একই হয় না, সেটা বোঝানোর জন্য। থিকনেস যদি একই না হয় তাহলে এরিয়া একই হবে না, এরিয়া যদি একই না হয় তাহলে দুটো আমি একই রকম ডাইমেনশন আঁকবো কি করে? ইট ইজ নট আ ক্যাপাসিটার। ভুল। আইদার এটা আঁকতে হবে, এটা আঁকতে গেলে সময় বেশি লাগে, আমরা শর্টকাট মেথড নিই, এটা এটা হচ্ছে প্রপার নোটেশন অফ আ ক্যাপাসিটার। এগুলো সার্কিট থিওরিতে আছে। সো দিস ওয়ান ইজ রাইট। So we are considering a resistor R carrying a current IT and voltage drop across it is VT. আচ্ছা, ক্যাপিটাল ভি কি বোঝায়? ডিসি ভোল্টেজ না এসি ভোল্টেজ? আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করছি, এগুলো এগুলো দরকার কিন্তু জানা। ডিসি। জানি এটা ডিসি, এসি হলে স্মল ভি। স্মল টু। আর যেটা মিক্সড সিগন্যাল এসি প্লাস ডিসি আছে, বলো বলতে পারবে কেউ? তখন এক্সট্রা একটা নোটেশন চলে আসে এখানে এম, যেটা ক্যাপ করতে হবে। এটা হচ্ছে এসি সিগন্যাল বা ভি স্মল এম, মানে এসি প্লাস ডিসি। ধর এইটা, এটা হচ্ছে শুধু এসি সিগন্যাল, ডিসি ভ্যালু 0, এটা হচ্ছে ডিসি প্লাস এসি, তখন এই সিগন্যালটা হয়ে যাবে স্মল ভি ক্যাপ এম। ক্যাপ এম হচ্ছে এই ভ্যালুটা, শিফট। বুঝতে পারলে? তার মানে এই সিগন্যালটাকে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় ভি এম ইজকাল টু এম প্লাস সাইন অফ ওমেগা টি, যখন টি এর ভ্যালু 0 শুধু এম। বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। আমার সাবজেক্ট জানিয়ে রাখছি, তাহলে ছোট্ট ছোট্ট জানা উচিত প্রত্যেকের। সো এখানে স্মল ভি হবে, এটা আমি এসি সিগন্যাল নিচ্ছি যেহেতু টি ডিপেন্ডেন্ট করেছি। সো পাওয়ার ড্রপ অ্যাক্রস দ্য রেজিস্টার, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার ডিসিপেটেড, দ্যাট মিনস ড্রপ কত হবে তাহলে? ভি স্কোয়ার বাই আর অর আই স্কোয়ার আর। ক্লিয়ার? ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, এটা হচ্ছে পাওয়ার ড্রপ। এবার আর এর ভ্যালুটা যদি আমি 1 ওম করে দিই তাহলে কি হবে? আইদার ভি স্কোয়ার অর আই স্কোয়ার, তাই তো? Instantaneous power drop will be equals to either V square or I square if we consider that the power dissipated occurs across a 1 ohm resistor. Clear? Clear? ইয়েস স্যার। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যেটা লিখতে পারি যে instantaneous power drop across the circuit is equals to mod of xt square, where xt is either V or I. মানে যে সিগন্যালটা নেবে তুমি, কারেন্ট সিগন্যাল যদি নাও তাহলে আই হবে, যদি ভোল্টেজ সিগন্যাল নাও তাহলে ভি হবে। এটা লেখা যায়। হ্যাঁ স্যার। Instantaneous power drop across the resistor will be equals to xt square, লেখা যায় তো? তাহলে এনার্জি কত হবে অ্যাভারেজ, যেহেতু যেহেতু এটা আমি পিরিয়ডিক সিগন্যাল কনসিডার করছি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? এটা হবে তাহলে এনার্জির ডেফিনেশন, তাই তো? Yes, এটা sir. 0 হতে পারে, এটা মাইনাস টি বাই টু টু প্লাস টি বাই টু হতে পারে, আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি, এটা মাইনাস টি টু প্লাস টি, এই মাইনাস টি বাই টু টু প্লাস টি টু টি বাই টু হতে পারে, মানে আমি জিরোর অ্যাক্রসে নিচ্ছি আর কি, মাইনাস টি বাই টু টু প্লাস টি বাই টু অর 0 টু টি, যা নেবে, বাট টি টেন্স টু ইনফিনিটি। এটা হচ্ছে তাহলে এনার্জি, তাই তো? এবার টি যেহেতু আমি ইনফাইনাইট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, সো দিস ইজ দ্য টোটাল এনার্জি অফ দ্য সিটি সিগন্যাল, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি মড অফ এক্স টি স্কোয়ার ডিটি।
ক্লিয়ার না আবার বলো? কি গো? টোটাল এনার্জি জায়গাটা আরো বলবেন, হ্যাঁ, সেই এনার্জি জায়গাটা আরো রিপিট করবেন। এনার্জি মানে কি? অ্যাভারেজ অফ দ্য সিগন্যাল ওভার আ টাইম পিরিয়ড, তাই তো? এনার্জি মানে কি? অ্যাভারেজ ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড তো। তাহলে মাইনাস টি বাই টু টু প্লাস টি বাই টু এক্স টি স্কোয়ার ডিটি, সেখানে লিমিট দিতে হয়, লিমিট আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি, তবে তো একটা সিগন্যালের এনার্জি পাবে। এবার টি এর জায়গায় যদি ইনফিনিটি ডাইরেক্টলি বসে দাও তাহলে আলটিমেটলি পাবে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এক্স টি স্কোয়ার ডিটি। মানে এখানে ই যেটা হবে, অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন হচ্ছে টি টেন্স টু ইনফিনিটি, আমি জিরো স্কেলের অ্যাবাউটে নিচ্ছি সেই জন্য এটা লিখেছি, এটা হচ্ছে ডেফিনেশন। এবার আমরা শর্টকাট যদি করি, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি মড অফ এক্স টি স্কোয়ার, সরি এখানে ভুল করেছি, এইখানে পড়বে মড অফ এক্স টি স্কোয়ার ডিটি, রাইট? এটা হচ্ছে এনার্জি ডেফিনেশন, এনার্জি অফ আ সিগন্যাল। স্যার লিমিটটা ইনফিনিটি দিলাম কেন? তার আগে টি টেন্স টু ইনফিনিটি আছে না, ও আচ্ছা আচ্ছা লিমিট টি টেন্স টু ইনফিনিটি আছে না, আমি সুইচ করে গেলাম তো, কোথায় গেল? এই যে এটা কি করতে আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। বোঝা গেছে? হুম। করে টেনে অন্যদিকে করে টানা যাচ্ছে না কেন আবার? সফটওয়্যার কম্প্যাটিবিলিটিটা দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এক একজন এক একদিন করে দিচ্ছে। পেনটা আসছেই না আমার, কালার চেঞ্জ এবার এসছে। এই যে এই যে এটা আছে, এই টি টেন্স টু ইনফিনিটিটা যদি এখানে বসে দিই তাহলে এটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে, তার মানে মাইনাস ইনফিনিটি, আর এখানে যদি বসাই তাহলে এটা হয়ে যাবে প্লাস ইনফিনিটি। তাহলে এনার্জির ডেফিনেশনটা পেলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবারে যাব আবার স্লাইডে ফিরি। পাওয়ার কি হবে? অ্যাভারেজ অফ টাইম, অ্যাভারেজ অফ এনার্জি, সেটা হচ্ছে পাওয়ার, মানে অ্যাভারেজ পাওয়ার। ইয়েস স্যার। তার মানে পাওয়ারের ডেফিনেশন যেটা হবে, পাওয়ারের ডেফিনেশন, অ্যাভারেজ পাওয়ারের যেটা ডেফিনেশন হবে, তার মানে হচ্ছে এনার্জির অ্যাভারেজ, এনার্জির অ্যাভারেজ মানে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, ভুল লিখছি, কন্ট্রোল জেড, কন্ট্রোল জেড, কন্ট্রোল জেড, এটা হচ্ছে এর অ্যাভারেজ, তার মানে 1/t আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি। এটা এটার ডেফিনেশন। ইয়েস স্যার। তাহলে আমি দুটো ডেফিনেশন এক জায়গায় করছি। এনার্জি হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এক্স টি স্কোয়ার, হ্যান্ড রাইটিং বাজে হচ্ছে, একটু কষ্ট করে পড়ে নাও, লিখতে পারছি না। আর অ্যাভারেজ পাওয়ার হচ্ছে লিমিট টি টেন্স টু ইনফিনিটি 1/t মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এক্স টি স্কোয়ার। বাস্তে লিখলে ঠিক হচ্ছে এটা। এই দুটো ডেফিনেশন এক জায়গায় করে রাখলাম আমি। এইবারেই আমি একটা ভুল জিনিস অ্যাডপ্ট করব সিগন্যালটাকে ডিফাইন করার জন্য। কি ভুল জিনিস অ্যাডপ্ট করব, কোথায় গেল? হ্যাঁ, ধরো we are considering a energy signal means it has a finite energy, a power signal means it has a finite average power, ঠিক আছে? এটাকে ডিলিট করে দাও, আমি এখানটায় লিখবো সেই জন্য ডিলিট করে দেবো, দুটো এক জায়গায় করে দেবো, পেন মোডে চলে গেল। তাহলে বুঝতে পারলে কি বললাম? এনার্জি সিগন্যাল মিন্স ইট হ্যাজ আ ফাইনাইট এনার্জি অ্যান্ড আ পাওয়ার সিগন্যাল মিন্স ইট হ্যাজ আ ফাইনাইট পাওয়ার। সাপোজ উই আর কনসিডারিং আ এনার্জি সিগন্যাল, তার মানে কি হবে? এই ভ্যালুটা ফাইনাইট হবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। এবার তাহলে দেখো সেই সিগন্যালটা পাওয়ার কি হবে না, 1/t যদি করে দিই তাহলে সেটা পাওয়ার হয়ে যাবে ইয়েস স্যার। আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি। তাহলে একটা নন জিরো ভ্যালু, ফাইনাইট ভ্যালু বাই টি আন্ডার দ্য লিমিট টি টেন্স টু ইনফিনিটি। এই যে আমি এক্সপ্লানেশনটা দিচ্ছি বোঝানোর জন্য, এই এক্সপ্লানেশনটা ভুল কিন্তু ইনফারেন্সটা ঠিক।
যাতে বুঝতে পারো তার জন্য বলছি। পরীক্ষার সময় তো আর কেউ দেখবে না তুমি কি ভেবে অঙ্কটা করছো, অঙ্কটা ঠিকঠাক করছো কিনা সেটা করলেই হবে। সেটা হবে দেখো এবার, তাহলে এই জিনিসটা নন জিরো, তাই তো? দ্যাট মিনস ফাইনাইট ভ্যালু, নন জিরো লিখবো না, ফাইনাইট লিখবো। টি আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি, তাহলে ভ্যালুটা কত হবে এর আলটিমেট? 0 0 0. So energy signal has always zero power. এটা হচ্ছে ইনফারেন্সটা। খুব সহজে বোঝার জন্য আমি এই ট্রিক্সটা নিয়েছি। আমি যদি তোমাকে একটা সিগন্যাল দিয়ে বলি যে ইট ইজ আ এনার্জি সিগন্যাল, ফাইন্ড ইটস পাওয়ার, যদি সেটা এনার্জি সিগন্যাল হয় চোখ কান বন্ধ করে সেটা জিরো পাওয়ার করে দেবে। এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগবে এই এক্সপ্লেনেশনটা, যে টি দিয়ে ডিভাইড করে টি ইনফিনিটি করলে জিরো যদি হয়ে যায়, তার মানে এনার্জি সিগন্যাল ইজ অলওয়েজ জিরো পাওয়ার। বোঝা গেল কি বললাম? yes sir Energy signal zero power. Now we are considering a power signal. Power signal মানে কি? এই টার্মটা হচ্ছে ফাইনাইট, রাইট? yes sir তার থেকে যদি এনার্জি পেতে হয় তাহলে কি করব? টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি হবে। yes sir তাহলে টি দিয়ে একটা নন জিরো ভ্যালুকে, ফাইনাইট ভ্যালুকে মাল্টিপ্লাই করব আন্ডার টি টেন্স টু ইনফিনিটি। এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু কত হবে? infinity infinity Finite. So a power signal has always infinite energy. এই দুটো ইনফারেন্স ড্র করার জন্য আই অ্যাডপ্ট আ রং প্রসিডিওর। এটা প্রুফ করতে গেলে ম্যাথামেটিক্স দিয়ে করতে হবে, সেই ম্যাথামেটিক্স খুবই জটিল, ভেরি কমপ্লেক্স। আমি সেই ম্যাথামেটিক্সে যাইনি। পার্টিকুলারলি এমসিকিউ সলভ করার সময় এই কনসেপ্টটা খুব কাজে লাগবে, যে এনার্জি সিগন্যাল বলা আছে, পাওয়ার কত যদি বার করতে বলে আমি চোখ কান বন্ধ করে জিরো পাওয়ার করে দেবো। আর যদি পাওয়ার সিগন্যাল বলা থাকে এবং এনার্জি কত বার করতে বলে আমি চোখ কান বন্ধ করে ইনফাইনাইট এনার্জি করে দেবো, কোনো অঙ্কই করবো না। অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো এমসিকিউ তৈরি করা হয়, তোমরা জানো না হয়তো, আমি বলে দিচ্ছি, 4টে অপশন দেওয়া থাকে তো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার দুটো কখনোই হবে না, সেটা দেখেই বোঝা যায়। কনফিউশন হয় বাকি দুটোর মধ্যে। তো এমসিকিউ যখন সলভ করবে এলিমিনেশন প্রসিডিওরে করবে, যে কোন দুটো আগে বাদ দিয়ে দেবো। কখনো ডাইরেক্টলি অঙ্ক করতে যাবে না। এমসিকিউ সেইভাবেই করা হয় যাতে প্রত্যেকটা এমসিকিউ যেন 40 সেকেন্ড টু 1 মিনিটের মধ্যে হয়। সেটা যদি না হয় তাহলে সেটা এমসিকিউ নয়, এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড। প্রত্যেকটা এমসিকিউ যেন 40 সেকেন্ড টু 1 সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করা যায়। যদি না করা যায় তাহলে সেটা এমসিকিউ এর পর্যায়ে পড়বে না, ইট উইল বি নট কনসিডার্ড অ্যাজ এ মাল্টিপল চয়েস। এন্ড মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে এলিমিনেশন প্রসিডিওরে সবসময় করতে হয়, অঙ্ক করতে হয় না। অঙ্ক করতে গেলে 40 সেকেন্ডসের মধ্যে নামানো যাবে না, নামাতে গেলে সেটা মিনিমাম অঙ্ক থাকবে। তোমাকে একটা বড় ইকুয়েশন দিয়ে দিলাম, বললাম এটা এনার্জি সিগন্যাল, পাওয়ার বার করো, তুমি যদি অঙ্ক করতে বসো 2-3 মিনিট খেয়ে নেবে। ইন্টিগ্রেশন করা আছে, হ্যাঁ, এই যে ইন্টিগ্রেশন আছে, তুমি বসে বসে ইন্টিগ্রেশন করবে। আচ্ছা 1 মিনিট হোল্ড করো, আমি হ্যাঁ বলো, চট করে বল। ও এনার্জি হারভেস্টিং এ আমি একটা লেকচারের মধ্যে আছি, তুমি আমাকে 9টা নাগাদ ফোন করো, আমি তোমাকে পেপারগুলো পাঠিয়ে দেবো। সুতরাং যখনই কোনো এমসিকিউ সলভ করতে যাবে, আমি ইন জেনারেল বলছি, নট অনলি ফর সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস, দুটো সবার আগেই বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, চোখ কান বন্ধ করে। বাকি দুটোর মধ্যে তোমাকে চয়েস করতে হবে কোন দুটো বাদ যাবে। হার্ডলি তোমার 10 to 12 সেকেন্ড লাগবে, সেটা অঙ্ক যদি জানো তুমি বোঝার জন্য। বাকি তোমার অ্যারাউন্ড 40 সেকেন্ডস পড়ে থাকবে, সেটা এ হবে না বি হবে সেটা দেখার জন্য। তার জন্য আমি এই শর্টকাট মেথডটা বলে দিলাম। এমসিকিউ যদি থাকে সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস থেকে মোটামুটি 3টে থেকে 4টে এমসিকিউ থাকে গেটে, আর 2টো থেকে 3টে প্রবলেম থাকে। ওটা যদি তুমি ফুল মার্কস স্কোর করতে পারো তোমার পার্সেন্টাইল অনেক বেড়ে যাবে। গেট এক্সাম জানি না তোমরা কেউ দেবে কি দেবে না, দ্যাটস আপ টু ইউ ইন্ডিভিজুয়ালি। গেটে পার্টিকুলারলি সব কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করবো এটা মাথায় নিয়ে গেলে হয় না। মানে আমার পলিসি হচ্ছে আমি 100 অ্যাটেন্ড করলাম, পেলাম 40, আর তার জায়গায় আমি 80 অ্যাটেন্ড করলাম, পেলাম 70। কোনটা বেশি ভালো? কোনটা বেশি? 70 স্যার সেকেন্ড 70, সেকেন্ড ডেটটা। সো আমি সব অ্যাটেন্ড করবো, হল থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের বলবো জানিস আমি সব করে এসেছি, বন্ধুরা খুব ভালো বললো, আলটিমেটলি কিছুই হলো না লাভ। তার থেকে বেটার পারফেকশন বাড়ানো।
আমি যেটুকু করবো সলিড সব আমি করতে যাব না, আমি যেটুকু করবো সলিড করবো। সো গেটের ক্ষেত্রে তোমার যে যে সেকশনস গুলো, ওখানে তো প্রচুর সেকশনস থাকে, সার্কিট থিওরি, সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেমস, ইএম থিওরি, মাইক্রোওয়েভস, ডিজিটাল কমিউনিকেশন, অ্যানালগ কমিউনিকেশন, এরকম ছোট ছোট সেকশন থাকে। তুমি দেখে নেবে যে হুইচ আর ইয়োর কাপ অফ টি, কোনগুলো আমি ভালো কনফিডেন্ট, সেই জায়গাগুলো সবার আগে করবো। সো দ্যাট আমি যদি মানে ধরে নিচ্ছি সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেমস একটা সেকশন আমি করব, আমি ইএম থিওরি করব, আমি মাইক্রোওয়েভস করবো, মানে আমি আমার দিক দিয়ে বলছি এই তিনটে আমি করবো। তো এই তিনটেতে যদি আমার 30 নম্বরও থাকে, আমি কিন্তু এখানে 30-এ 30 আমি কিন্তু করে নিলাম, তাহলে এটা হবে আমার ফার্স্ট চয়েস। মানে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাওয়াটা কোনো বুদ্ধিমান ছেলের কাজ নয়, পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাওয়াটা হচ্ছে মেথডিক্যাল। বুঝতে গেলে বুদ্ধি লাগে, পরীক্ষায় নাম্বার পেতে গেলে বুদ্ধি লাগে না। পরীক্ষায় নাম্বার পেতে গেলে ঠিক কোন কোশ্চেনটা আগে অ্যাটেন্ড করবো, কোন কোশ্চেনটা পরে অ্যাটেন্ড করবো, দ্যাটস দ্য ভাইটাল ডিসিশন। তো বোঝার জন্য পড়া আর পরীক্ষার জন্য পড়া দুটো টোটালি ডিফারেন্ট। এটা তোমরা আর এখন করো না, আমরা আমাদের সময় করতাম। আমার অনেক পেপার আছে, আমি যেমন বলেছিলাম কমিউনিকেশন আমার ভালো লাগে না, বাট আমি কমিউনিকেশনে কিন্তু ফুল মার্কস পেয়েছি। কারণ কি না, আমি পরীক্ষার জন্য পড়ার মতো করে পড়েছিলাম, যেটা তোমরা কেউই ফলো করো না। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কিচ্ছু ফলো করে না। মানে আমি তোমাদের জাস্ট একটা আমরা যে প্রসেসটা অ্যাডপ্ট করতাম, তোমাদের তো এখন সেমিস্টার 6 মাসে হয়ে যায়, আমাদের 1 বছরে পড়াতো। ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, সারা 1 বছরের পরীক্ষা, মানে পড়া একবারে হতো, 100 নম্বরের পরীক্ষা হতো, 3 ঘন্টা ধরে লিখতাম, সকালে 3 ঘন্টা, বিকেলে 3 ঘন্টা, 10টা থেকে 1টা, 2টো থেকে 5টা, একসাথে 2টো পরীক্ষা হতো আমাদের। মানে বুঝতে পারছো আমাদের কত চাপ ছিল? তোমাদের তো কিছুই চাপ নেই, 70 নম্বরের পরীক্ষা, তাও সেটা মানে অন্য অন্য লেভেলের। তা আমরা যেটা করতাম, আমরা এই পরীক্ষার জন্য পড়া যেটা, আমরা ধরো 1 বছরের মধ্যে আহ, বোঝার জন্য পড়তাম হয়তো 6 মাস কি 7 মাস, বাকি 2-3 মাস আমরা পরীক্ষার জন্য পড়তাম। আমার যে যে সাবজেক্টগুলো ভালো লাগে সেটা আমি এই 6 মাস 7 মাস ধরে ভালো করে পড়বো, আর এই 2-3 মাসে আমি বাকি সাবজেক্ট যেগুলো আমার ভালো লাগে না সেটা যাতে আমি হাই স্কোর করতে পারি তার জন্য পড়তাম। অফকোর্স তার জন্য আমাদের একটা গ্রুপ থাকতো প্রত্যেকেরই। তোমাদের আবার যাই না, মানে এখনকার সাইকোলজি তো পুরো অন্যরকম। আমাদের 4-5 জন বন্ধুর একটা গ্রুপ থাকতো, প্রত্যেকেরই একই সাবজেক্ট ভালো লাগবে না। ফর এক্সাম্পল আমার মাইক্রোওয়েভ ভালো লাগে, আমার যে গ্রুপ পার্টনার আছে তার সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেমস ভালো লাগে, আরেকজনের মাইক্রোওয়েভ ভালো লাগে। সে কি করতো পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষায় নাম্বার পেতে গেলে কি কি করতে হবে, আমি মাইক্রোওয়েভের জন্য তৈরি করলাম সেটা পুরো লাস্ট 5 ইয়ার্সের কোয়েশ্চেনের সলিউশন, সেখান থেকে বেছে নেওয়া যে প্রবাবেল কোন কোন কোয়েশ্চেন্সগুলো এখানে আসতে পারে, সেগুলো একদম পুরো উইথ অ্যান্সার রেডি করতাম। তেমনি আমার আরেক পার্টনার সেই এম তৈরি করতো, তার আরেক পার্টনার সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেমস করতো। লাস্ট 2-3 মাস আমরা কি করতাম, সেগুলোকে এক্সচেঞ্জ করতাম। আমার দায়িত্ব ছিল 10 দিন ধরে আমি তাদেরকে মাইক্রোওয়েভ পড়াবো, পরীক্ষার জন্য পড়াবো। স্যারের পড়া তারা বুঝতে পারেনি কারণ তাদের মাইক্রোওয়েভ ভালো লাগে না। তো আমি তাদেরকে পড়াবো যে কিভাবে তুই এই কোশ্চেনগুলো ভালো করে পড়, এগুলো পেলে তুই মোটামুটি 100-তে 60 পেয়ে যাবি। এই কোশ্চেনগুলো সবার আগে অ্যাটেন্ড করবি আসবে, তারপরে এই কোশ্চেনগুলো পড়বি, তারপরে এই কোশ্চেনগুলো পড়বি। একদম রেডিমেড আমাদের খাতা থাকতো রেডি করা। আমাদের 40 জন ভর্তি হতো, মানে আমার মাইক্রোওয়েভের খাতাটা 40 কপি জেরক্স হতো এই লাস্ট 2-3 মাসে। আর আমি তাদের 10 দিন দিয়ে ক্লাস নিতাম টানা। তখন আমরা পুরো একদম টোটালি বাঙ্ক করতাম ক্লাস, হয় কারোর বাড়িতে 40 জন একসাথে চলে যেতাম, মানে আমার বাড়িতে আসতো 10 দিন, তারা আসতো সারাদিন থাকতো খেতো। 40 দিন ওই 10 দিন আমি বা 7 দিন তাদের আমি ক্লাস নিতাম, যতদিন লাগতো আমার। তাদের মাইক্রোওয়েভটা বুঝিয়ে দিতাম যে এই কোশ্চেনগুলো ভালো করে পড়, এই কোশ্চেনগুলো বুঝতে গেলে এই জায়গাগুলো ভালো করে কর, এই কোশ্চেনগুলো থেকে 90% চান্স আছে আসার। মানে আমরা খাতাতে সেগুলো লিখে দিতাম যে এই কোশ্চেনটা 92-তে এসছে, 94-এ এসছে, অথবা আমি যদি 96-এ পরীক্ষা দিই তাহলে 96-এ এই কোশ্চেনটা আসার চান্স হাই। মানে আমরা অ্যানালিসিস করতাম, সেটা আমার দায়িত্ব ছিল। মানে আমি এখন যে মাইক্রোওয়েভ পড়াই, তোমাদের 6 সেমিস্টারে পড়াবো, মানে আমি আমার নোটস থেকে পড়াবো। মানে মানে আমি ধরো মাইক্রোওয়েভ রেডি করেছিলাম 97-এ, মাইক্রোওয়েভ সাবজেক্টে ছিল আমার, 97-এর নোটস থেকে তোমাদের পড়াবো, সেটা আমি আরো মডিফাই করেছি তোমাদের জন্য। মানে আমার খাতাতে এখনো সেই পুরোনো খাতাটাই আছে, পুরো হলুদ হয়ে গেছে খাতাটা এখন, এরকম একটা মোটা দিস্তা খাতা। সেটা আমি আলাদা করে আবার কম্পিউটারাইজ নোট করে নিয়েছি, কিন্তু আমার অরিজিনাল খাতাটা এখনো আছে। মানে তখন আমি ওই 95, 93, 91 লাস্ট 5 ইয়ার্স দেখে পুরো রেডি করা ছিল একটা বাঞ্চ, যেই বাঞ্চটা সবাই 40 কপি জেরক্স করবে, মাইক্রোওয়েভ পড়বে, আলটিমেটলি সে মাইক্রোওয়েভ যদি কিছু না জানে 100-তে 80 পেয়ে যাবে, 90 পেয়ে যাবে। তেমনি আমার যেটা ভালো লাগে না, ধরো কমিউনিকেশন, তখন সিগন্যাল সিস্টেম ছিল না, কমিউনিকেশন
ওই রকমই আমি কারোর বাড়ি গিয়ে 10 দিন বুঝে আসতাম, বুঝে এসে আমি বুঝতে পারতাম যে এই মোটামুটি সব সাবজেক্ট সব টপিকগুলো না পড়লেও চলবে, এরকম 5টা টপিক কি 8টা টপিক আমি বেছে নিতাম। লাস্ট 5 ইয়ার্সের সলিউশন একদম রেডিমেড আমার হাতে থাকতো, পুরো পড়ে যেতাম, কিছু বুঝি না বুঝি। আর আমাদের সময় টোকা খুব টাফ ছিল, টোকার কোনো মানে কনসেপ্টই ছিল না। মানে যেসব মাস্টারমশাই আমরা পেয়েছি, আমি রেডি ফিজিক্সের স্টুডেন্ট, তোমরা তার ধারে কাছে পাবেও না। মানে কি টাফ ছিল সে আমরা জানি। সো মানে টুকতে গেলেও ইঞ্জিনিয়ারের মতো টুকবে আর কি, গাধার মতো টুকো না, টোকারও আলাদা কোচিং হয়, খুব ফ্র্যাঙ্কলি বললাম। তো আমি যেটা নাও জানি কমিউনিকেশন, আমি যদি নাও জানতাম, আমি কিন্তু কমিউনিকেশন আউট অফ 100 অনেক আছে, আমি 100ও পেয়েছি, 100-এ 100 পেয়ে গেছি। লাখ ফেভার করেছে, সবকটা কোশ্চেন কমন চলে এসেছে। 10টা কোশ্চেনে আমাদের 10 নম্বরে 10টা কোশ্চেন করতে হতো, হয়তো 9টা কোশ্চেন কমন পেয়ে গেছি, একটা কোশ্চেন মোটামুটি পড়া ছিল, করে মোটামুটি 10-এ 8 পেয়ে গেছি, ব্যাস টোটাল আমার 98 হয়ে গেছে। অনেক পেপার আছে। এই ইউনিটিটা আমাদের মধ্যে ছিল, যে আমি মাইক্রোওয়েভ জানি ভালো বলে আমি কাউকে পড়াবো না, সো দ্যাট বাকিরা নাম্বার পাবে না। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি বেশি পাবো তাদের থেকে, আমি 100 পাবো, তারা 95 পাবে, কি 80 পাবে, কি 90 পাবে, 100 পাওয়া চাপ আছে, কারণ তারা সাবজেক্টটা ভালোবাসে না। তেমনি কমিউনিকেশন আমি জানি 100 আমি মানে লাখ হলে পাবো, না হলে পাবো না। কিন্তু যারা ভালো করে বুঝেছে তারা জানে আমরা 100 পাবোই, লাখ ফেভার করুক বা না করুক। সেই রিস্কটা নিতে হবে, আমাদের সেই ইউনিটিটা ছিল। তোমাদের মধ্যে আমি জানি না সেটা আছে কিনা, আমি রিসেন্ট ট্রেন্ড যেটা দেখছি থাকে না, মানে আমি বেশি নাম্বার পেলে বাকিদেরকে আমি বোঝাবো না যাতে তারা কম নম্বর পায়, এই মেন্টালিটি আমাদের মধ্যে আছে, মানে এখনকার জেনারেশনে আছে। সো আমি জানি না তোমাদের মধ্যে কি আছে, আমি এটা খুব ইন জেনারেল কথা বললাম। পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না, কোনো ব্যাপার না, এখনো বলি কোনো ব্যাপার না। তোমরা কি করবে না করবে, দ্যাটস আপ টু ইউ। যা, কোন টপিক থেকে কোন টপিকে চলে গেলাম, কোথা থেকে গিয়েছিলাম গো ওখানে, আমি তো ভুলেই গেলাম কি পড়াচ্ছিলাম। তো তোমরা কিভাবে পড়বে তোমাদের উপর ডিপেন্ড করছে, আমি প্রসেসটা বলে দিলাম। নিজেদের মধ্যে যদি কোঅর্ডিনেশন ঠিক থাকে, যে কোনো সাবজেক্টে নাম্বার পাওয়াটা কোনো ফ্যাক্টর, ইটস প্রুভেন, উই অ্যাডপ্টেড, আমরা আমাদের জেনারেশনে অ্যাডপ্ট করেছি। আমি বিটেক পাস করেছি 98, সেই জন্য আমি 96, 97, 98-এর কথা বলছি। এখনকার জেনারেশন অনেক, তারা অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট আমাদের থেকে, বাট ওই পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার সময় তারা, ওই যে বললাম আমার রেকর্ড আছে 40 জনের মধ্যে 26 জন সাপ্লি পেয়েছিল ফার্স্ট যখন জয়েন্টেড ব্যাচ এলো 2016 না 15, আমাদের ডিপার্টমেন্ট 16 ওই 15-16। সো যাই না তোমরা কি করবে, আমি জাস্ট একটু অফ দ্য ট্র্যাক বলে দিলাম এখানে, কিছু ভালো না লাগলে ভুলে যাও। সো আমি যেটা বলছিলাম, এখানে এনার্জি সিগন্যাল, পাওয়ার সিগন্যাল, এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে কিভাবে করবে, এনার্জি সিগন্যাল যদি থাকে তাকে টি দিয়ে ডিভাইড করে, যদি মানে আলটিমেটলি 0 আসবে, টি দিয়ে ডিভাইড করে আলটিমেটলি ইনফিনিটি, টিটা ইনফিনিটি করা। আর পাওয়ার সিগন্যাল মানে হচ্ছে টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে টিটাকে ইনফিনিটি করা। সো এনার্জি সিগন্যাল উইল অলওয়েজ হ্যাভ 0 পাওয়ার অ্যান্ড দ্য পাওয়ার সিগন্যাল মাস্ট হ্যাভ ইনফাইনাইট এনার্জি। all point কোথায় এই জন্য। So power signal and energy signals are mutually exclusive, এগুলো হচ্ছে কনক্লুশন। এনার্জি সিগন্যাল হ্যাজ ফাইনাইট এনার্জি, ডেফিনেটলি হতেই হবে, বাট 0 অ্যাভারেজ পাওয়ার। আর পাওয়ার সিগন্যাল হ্যাজ ফাইনাইট পাওয়ার বাট অলওয়েজ ইনফাইনাইট এনার্জি। পরের যে দুটো বলা আছে সেগুলো জেনারেলি হয়, পিরিয়ডিক সিগন্যালগুলো সবসময় পাওয়ার সিগন্যাল হয়, আর নন পিরিয়ডিক সিগন্যালগুলো সবসময় এনার্জি সিগন্যাল হয়। কারণ কি, এনার্জি মানে তো তুমি অ্যাভারেজ করছো, যদি এটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল হয় তাহলে অ্যাভারেজ কত হবে, 0 হবে। তো এইদিকে যতটা থাকবে ঠিক তার উল্টোটা এইদিকে থাকবে, এই দিক থেকে এদিকে শুরু হয়েছে, এইদিকে তার উল্টোটা। সো যদি তুমি এইটুকু আর এইটুকু ভাবো, কাউন্টার ব্যালেন্স করছে, 0 হয়ে গেল। এইটুকু আর এইটুকু ভাবো, কাউন্টার ব্যালেন্স করছে, 0 হয়ে গেল, তাহলে অ্যাভারেজ করলে 0 হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে, জেনারেলি পিরিয়ডিক সিগন্যালস আর অলওয়েজ পাওয়ার সিগন্যাল, আর নন পিরিয়ডিক সিগন্যালস আর অলওয়েজ এনার্জি। এটা একটু মনে রেখো, খুব একটা প্রুফ বা এক্সপ্লানেশন আমি এখনই কিছু দিচ্ছি না, এগুলো কমিউনিকেশনে দেবে, মানে পরের সেমিস্টারে পাবো। তো এনার্জি সিগন্যাল আর পাওয়ার সিগন্যালের ডেফিনেশন অ্যান্ড
their characteristics and they are mutually exclusive এই জিনিসগুলো আমি এক্সপ্লেন করলাম ক্লিয়ার না বোঝা যায়নি বলো পরের স্লাইড তাহলে আমি পরের দিন ধরবো নতুন টপিক স্যার বলছি মিটিংটা এন্ড হয়ে যাবে একটু পরেই। তো আমারও সিগন্যাল আমারও শেষ পরের দিন নতুন টপিক এই তো বেসিক অপারেশনস এটা খুব ভালো মানে বোঝার জিনিস আছে আমি নেক্সট লেকচারটা কারোর বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি সেটা বলো আগে হ্যাঁ স্যার। এনার্জি হ্যাঁ পাওয়ার স্যার বুঝেছি। ঠিকঠাক ঢুকেছে তো মাথায় হ্যাঁ স্যার। কারোর কোনো অসুবিধা আছে আমি মাঝে মধ্যে বাংলা বলেছি কে কে প্রেজেন্ট আছে একজন লেডি খেয়ালই করিনি স্যার কোথায় হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ বলছি স্যার, বলছি আপনি তো ওটা মাল্টিপল চয়েসের জন্য মানে বোঝার খাতিরে এটা বলে দিলেন, কিন্তু যখন যদি প্রুভ আসে তখন হ্যাঁ তাহলে তখন সেটা 5 নম্বরের প্রবলেম থাকবে তোমাকে ইন্টিগ্রেশনটা ধরে ধরে করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা জাস্ট মাল্টিপল চয়েসের এক জন্য নম্বরের তাড়াতাড়ি জিনিসটা বেশি শর্টকাটে। করতে হবে। হ্যাঁ একদম একদম যখনই আমি তোমায় যদি বার করতে দিই ফাইন্ড আউট দ্য পাওয়ার অফ দিস সিগন্যাল রিপ্রেজেন্টেড বাই ইটস ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন ডট ডট তাহলে তখন সেটা তোমায় অঙ্ক করতে হবে and it will শেষ, আমি এন্ড করে দিচ্ছি তাহলে। বল বল। বল, হ্যাঁ দেখছি দাঁড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
অ্যানালগ ডিটিটা হচ্ছে কি সেদিন যে এসি স্যার দেখালো না স্টেয়ার টাইপের যেটা ওইটা টাইমটা কন্টিনিউয়াস হ্যালো। হ্যাঁ দেখ, এটা মেইনলি হচ্ছে ডিপেন্ড করছে টাইম অ্যাক্সিসটার উপর, ঠিক আছে? আমি যখন স্যাম্পলিং করার আগে তুই যদি ওই গ্রাফটা দেখিস, তাহলে হচ্ছে এক স্যাম্পলিং করা, এটা আমাকে দিয়েছে স্যাম্পলিং করার পর, ঠিক আছে? তাই জন্য ডিসক্রিট টাইমে মানে বিভিন্ন বিভিন্ন পয়েন্টস পাচ্ছি। এবার কেউ কেউ ওই মানে ইন্টারভেলটা 0.1 নিতে পারে, আর কেউ কেউ 1 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড এরকমও নিতে পারে। তো ওটা পুরোপুরি টাইম মানে স্যাম্পলিং এর উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে? এবার তুই স্যাম্পলিং এর আগে অবধি যদি দেখিস, মানে তখন আর কি ওটা কাটা হয়নি, তাহলে ওটা পুরোটা তো অ্যানালগ, মানে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটাতে মোটামুটি তো কন্টিনিউয়াস থাকছে। তাহলে হ্যাঁ, কাটার আগে অ্যানালগ ছিল। এবার যখন কাটছে এটা পুরোপুরি তো আমার উপর ডিপেন্ড করে। আমি ভাব একদম খুব ইনফাইনাইটসিমালি স্মল একদম ইয়েতে কাটছি, তাহলে তো মানে অলমোস্ট সব ভ্যালু আমি পেয়ে যাবো। এটা মানে কতটা ছোট কাটতে পারবো সেটা তো পুরোপুরি আমার উপর ডিপেন্ড করছে। মানে আমি ভাবো মানে প্রচুর ছোট কাটছি, মানে যাতে হচ্ছে এতটাই টাইম ইয়েটা আর কি, টাইমের ইন্টারভেলটা এতটাই ছোট গ্যাপ নিচ্ছি, মানে মোটামুটি ওই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের সবকটা ইয়েই কভার করছে এরকম। দাঁড়া আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি, দাঁড়া। এক মিনিট দাঁড়া। দেখা যাচ্ছে?